우선은 우선은 지금은 이게 마지막 프레젠테이션은 마지막인데요. 네, 코딩이란 어떤 건지, IT 직장은 어떤 건지에 대해서 네, 알아보겠습니다. 여기에 대해서 시작하기 앞서서 미리 아시는 분들이나 제가 보여주고 싶은 비디오가 있어요. 그래서 그거를 네. 광고부터. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college, freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, I made a computer do that. It was just astonishing. Learning a program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sister. And I wrote this little program and basically just add a little bit to it. And then when we learned something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or playing sport. It starts out being very intimidating, but kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. You have to be a genius to read. Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to share information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me, and all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. Fantastic chef. Free food, Free laundry, snacks. Even places to play, video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax, or go to think, or play music, or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. Be able to actually come up with an idea and then
see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that experience. Just to think that if you can start something in your college dorm room and you have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that a billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. To me, I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are Jay rock stars. That's it. 네, 그거는 네, 발표 잘 비교 잘 받고 네, 그래서 코딩이라는 건 아주 중요합니다. 네, 정말 직장도 좋은 직장 가질 수 있고 뒤에 대해서 설명하겠지만 코딩이란 대해서 개념하는 코딩이라고 하면은 보통은 월드가 프리픽스하고 어떤 동사가 합쳐져 있어요. 코드라는 단어의 코드, 그러니까 일반적으로 컴퓨터의 기계의 명령어를 내린다는 말이죠. 그리고 ing, 포스트픽스가 합쳐진 단어죠. 하지만 보통 코딩을 한다고 하면 그런 개념을 벗어나서 뭔가를 만든다던가 뭔가를 디자인한다던가 그게 정말로 페이스북, 주크버그 파운더처럼 거기 내가 뭐 도서관이나 아니면 커피숍이나 아니면 그런 어떤 그 가라스에서 앉아서 코딩을 해서 뭔가가 정말 엄청난 걸 만든다는 그게 전부 다 가능합니다. 그래서 그거를 아이폰을 하든지 모바일 디자인을 하든지 웹사이트를 만들든지 지금 어딘가에서 달라스가 될 수 있고 실리콘밸리가 될 수가 있고 한국이 될 수가 있고 누가 지금 그 다음에 페이스북이 되는 건지 구글이 되는 게 만들 수가 있어요. 아니면 만들어졌을 수 있고. 근데 그걸 모든 게 아무도 그걸 모른다는 거죠. 근데 그거를 할 수 있는 능력은 대부분 프로그래머들한테 주어져 있다는 겁니다. 왜냐하면 우리는 직접 뭔가를 만들 수가 있기 때문에. 우선은 기본적으로 IT 셀러리라고 연금에 대해서 IT에서 설명을 하면은 우선은 보통 연금은 여기는 좀 실리콘밸리나 그런 게 다른 지역 합쳐져 있기 때문에 조금 스코어가 된 거 있고요. 아무래도 미디언이기 때문에 조금 좀 높은 기준이 있는데 대충 아주 upper income 클래스는 아니지만 그래도 middle class income 클래스나 upper middle class 정도로 먹고 살기에는 전혀 문제가 없을 정도로 괜찮은 연봉을 가지고 있고요. 그리고 꼭 연봉이 다가 아니고 네. 그리고 거기에 대해서는 좀 더 뒤에 대해서 이야기할 것 같고요. 우선은 캐리어 프로그레션을 보면은 일반적으로 대학교를 졸업하면 인턴으로 들어가지 않는다면 대학교 다니다가 중간에 인턴으로 하거나 그러지 않는다면 대부분은 주니어 디벨로퍼를 시작을 해요. 어소시에이트. 그러니까 회사마다 이게 좀 기준이 틀리죠. 어떤 건 바로 레귤러, 에버리지, 인터미디어를 시작하는 경우도 있고 아니면 오라클이나 어떤 다른 IT 회사들은 1, 2, 3, 4 적어서 이렇게 레벨이 있는데 그런 기준이나 어떻게 부르는 방식이나 이런 건 다 차이가 있지만 기본적으로는 주니어로 시작을 하고요. 어느 정도 인정을 받았다 하면은 인터미디어가 됩니다. 한국식으로 표현하자면은 좀 대리급이하고 비슷하다고 해야 되냐? 왜냐면 이 정도 되면은 내가 받은 어떤 포지션이 다른 사람한테 물어볼 수도 있고 어떻게 도움을 청할 수도 있고 그렇지만 주로 내가 좀 스스로 할 수 있는 능력이 생기는 거죠. 네, 그리고 스스로 할 수 있는 능력이 생기는 거고 보통은 1년에서 3년에서 이게 이렇게 되는 경우가 많고요. 아니면 좀 더 빨리 일찍 가는 경우도 있고 어떤 사람들은 거의 이렇게 해서 진짜 5년, 10년 하는 분도 보았어요. 그게 선택일 수도 있고 아니면은 그렇게 어떻게 왜냐면은 그렇게 해서 문제가 없으니까 그렇게 하는 경우도 있는데 그러다가 어느 정도 실력이 쌓이면은 시니어 디벨로퍼, 일반적으로 고급 개발자라고 하죠. 시니어라고 인터미디에이트는 또 레벨이 여러 개가 또 많이 있을 수가 있어요. 하지만 주로 시니어라고 하면은 다른 사람 제가 제일 중요하게 생각하는 거는 누군가를 멘토할 수 있는 거. 그리고 내가 스스로 찾아낼 수도 있지만 누군가를 가르칠 수도 있고 이끌어줄 수 있는 거. 그게 진짜 중요하다고 생각을 하고요. 아직까지 코딩이나 특정적인 거를 많이 합니다. 시니어도. 다만 조금 더 누군가를 이끌어내고 어떤 걸 설명할 수가 있고 그런 거에
가지고 있어야 시니어리 가능한 것 같고요. 테크리드는 보통 회사에서는 그 팀 안에서 제일 높은 급여라고 볼 수 있어요. 테크리드가 되면은 일종의 비즈니스하고도 많이 연결되어 있고, 미팅을 50% 아마 그 정도 하는 경우가 많고, 60% 하는 경우가 많고, 주로 팀을 이끌어내는 역할을 합니다. 하지만 예를 들어서 뭐 개발자 주니어나 인터미디어트나 시니어 개발자들가 어떤 걸 물어봤었을 때 꼭 직접 가서 코딩을 안 해요. 하지만 어떤 거에 대해서 이게 문제가 있었는데 어떻게 하냐고 물어봤을 때 바로바로 대답을 쉽게 줄 수가 있는 거죠. 아니면 어떻게 해야지 그걸 리소스를 찾을 수 있는지 어떤 연결을 하는 거죠. 테크리드 되면은 사실 매니저하고 사실 비슷한 그런 게 많아요. 그래서 어떤 매니저들은 테크리드하고 동시에 가지고 있는 경우도 많고, 주로 여기 되면은 5년, 10년, 5년에서 10년에서 되는 경우가 많은데 여기서 더 빨리 갈 수도 있고 아니면은 더 거기 좀 뒤쳐질 수 있는데, 사실은 어떤 캐리어 선택하더라도 꼭 그 다음에 올라갈 필요는 없어요. 왜냐하면은 여기 자리 포지션이 바뀔 때마다 거기에 따른 책임감하고 리스폰시빌리티 그리고 여러 가지 해야 될 거 알아야 될 것들이 다 다르기 때문에 스트레스도 다르고, 정말 내가 원하는 직장에서 계속 여기 있어도 포지션에서 사실 문제는 없습니다. 다만 내가 좀 더 가고 싶다 했을 때 도전을 할 수가 있는 거고, 거기에 대해서 여러 가지 또 필요한 것들이 있겠죠. 네, 그래서 진급을 하기 위해서는 어떻게 해야 되나요? 네, 우선은 진급을 하기 위해서는 보통 시니어리티 베이스가 있고 퍼포먼스 베이스가 있어요. 시니어리티라고 하면은 주로 나사나 어떤 뭐 에어라인이나 항공사나 이런 경우에는 보통 거기에 계속 있기만 하면은 시니어리티가 쌓이는 경우가 있고 샐러리가 올라가는 경우가 있습니다. 그런데 IT 직업이나 그게 꼭 코딩이 아니라 뭐 네트워크나 어떤 컨설팅이나 어떤 걸 선택을 하더라도 사실은 그게 시니어리티보다는 사실 퍼포먼스가 제일 커요. 보통 회사들은 매년 한 번 정도, 두 번 정도 퍼포먼스 리뷰를 한다거나 거의 쿼럴리 베이스 하는 경우도 있고 바이오클릭 베이스 하는 경우가 있는데, 거기서 할 수 있는 거를 사실 데몬스트레이션 해야 되는 거죠. 그래서 제가 생각하기에서는 진급을 하기 위해서 제일 중요한 거는 우선 거기에 그 다음 내가 원하는 포지션이 있으면 거기에 있는 거기 포지션에 되는 맞는 어떤 역할이나 그리고 그런 능력이나 그런 책임감이나 그거를 가지고 있어야 돼요. 그게 갖추고 있었을 때 진급이 가능하다고 보는 겁니다. 그래서 제가 여기 대해서 한 가지 예전에 블로그를 제가 개인 블로그 적은 게 있었는데, 우선은 막 엄청나게 생각을 하고 적은 게 아니라서 정확하지는 않고 좀 많이 이렇게 더 추가될 수 있는 부분이나 고쳐질 수 있는 부분이 있지만 이렇게 대충 나열해봤어요. 제가 그때 그걸 적었던 이유가 CT에서 있었을 때 제가 거기가 3년 전이었었나? 어쨌든 CT에 있었고 거기서 진급을 했었는데 거기 팀 안에서는 유일하게 진급을 했었어요. 그런데 그래서 좀 생각을 했을 때 어떤 게 과연 중요할까라고 생각했었는데 이렇게 제가 생각을 다이어리식으로 적었었는데, 저는 제일 중요한 게 멘토링이라고 생각을 해요. 멘토링이라는 게 그러니까 내가 누군가 이런 말 있어요. 어떤 배움 중에서 가장 배움은 누군가를 가르치는 거라고. 그 말은 내가 누군가를 도우는 것도 될 수가 있고 누군가를 가르치는 것도. 그래서 선생님이나 교수님이나 이런 분들이 대단하신 거고, 왜냐하면 내가 누군가를 가르쳤을 때 그거는 내가 가지고 있는 거를 테스트할 수가 있는 거고, 그리고 거기에서 내가 또 배울 수 있는 게 있는 거예요. 그래서 누군가를 가르치면 내가 얻는 게 사실 보이진 않지만 더 많은 경우가 많아요. 또 나중에 알게 되지만 그게 누군가를 가르쳤을 때 그런 능력을 가지고 있어야 되고, 그리고 누군가를 이끌어내고 그런 역할을 하는 게 점점 캐리어가 쌓이면서 중요해지는 것 같아요. 그래서 멘토링 능력은 거의 필수인 것 같고요. 이런 적극적으로 누군가를 멘토를 해주고 도와주려고 노력하는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 예를 들어서 인턴이 오거나 회사에 주니어직을 오면은 그분 물론은 모든 걸 다 가르쳐 줄 수는 없지만 그 사람들이 빨리 다 온보딩 할 수가 있고, 그리고 빨리 그거를 시작할 수가 있고 그 새로운 거를 할 수가 있게 도와줘야 돼요. 그래서 그거를 내가 할 게 있다고 해서 그거를 어떤 게 바쁘다고 하지 말고 그 사람을 어떻게 우리 팀 안에서 빨리 컬처에 적응할 수가 있고 이끌어내게 해야지 그 팀 멤버도 또 같은 레귤러 멤버로서 컨트리뷰션 할 수가 있는 거죠. 그래서 그게 멘토링이 제일 중요하다고 생각하고요.
그리고 배우기 능력이라는 거는 조금 월딩이 그럴 수가 있는데 제가 말하는 거는 항상 뭔가를 배우려는 그런 마인드가 중요한 것 같아요. 그래서 코딩 같은 경우는 나 IT 같은 경우는 정말 배울 수 있는 게 무한대요. 계속 끊임없는 게 끊임없이 나오고 특히 앵귤러를 하시는 분들은 알고 계시지만 자바스크립트 노드.js가 나오면서 그게 자바스크립트 프레임워크가 익스플로딩 했어요. 익스포넨셜리. 그래서 앵귤러.js는 구글에서 만든 자바스크립트 프레임워크였는데 그게 앵귤러.js가 1이 나왔는데 2로 나오면서 100% 바뀐 거죠. 그래서 그게 진짜 거기에 대한 조크도 엄청나게 많을 정도로 똑같은 어떤 한 테크놀로지 보더라도 정말 끊임없이 몇 년 이렇게 단년 단위로 나는 게 아니고 몇 달 단위로 끊임없이 발전이 나오고 또 그걸 배워야 되고 또 뭐 예를 들어서 클라우드 테크놀로지 아시는 분은 알겠지만 벌추얼 머신이 그러니까 뭐 BIM 벌추얼 머신이 있는데 요즘에 다커라고 해서 도커라고 해서 그런 새로운 컨테이너 테크놀로지가 나오고 거기에 대한 테크놀로지도 끊임없이 쏟아져 나왔어요. 그래서 정말 끊임없이 배울 수가 있고 그거를 꼭 배워야 된다는 그거를 항상 어디까지 배워야 된다는 꼭 기준은 없지만 그런 배우고 싶은 욕심이나 그런 마인드셋을 가지는 게 되게 중요하다고 생각을 합니다. 예를 들어서 내가 C++를 오래 했다면 C++를 오래 했다면은 물론 C++를 계속 할 수 있어요. 요즘에 특히 또 C++이 또 새로운 자리를 찾아가고 있고 뭐 예를 들어서 벌추얼 리얼리티나 아규멘트 리얼리티 같은 하지만 또 자바스크립트나 또 다른 걸 도전해 나가는 게 중요한 것 같습니다. 그리고 비즈니스의 능력이 중요합니다. 얘가 어떤 거를 만드는데 제가 아는 콜커 라이브러리 있을 때 로커가 있었는데 코딩은 굉장히 잘했던 편이에요. 그런데 뭔가가 할 때 어떤 자기 코딩에 대한 프라이드나 이런 게 있어서 거기에 대해서만 좀 집중적으로 한 거죠. 그래서 그거를 보여주고 어떤 비즈니스한테 필요한 걸 해야 되는데 델리버리를 해야 되는데 비즈니스에서 사실 요구하는 게 있잖아요. 어떤 것들 데드라인이 있고 그거를 이해를 하고 거기서 어떤 예를 들어서 뭐 그게 데드라인이 놓칠 것 같으면 포커스를 바꿔서 프라이어리티를 실시하거나 그런 식으로 하는 게 중요한데 그거를 델리버리가 중요한데 그거를 만약에 그냥 화면식으로 하면은 절대 안 됩니다. 거기에 대한 책이 있는데 프라그매틱 프로그래밍이라는 책이 있어요. 제가 개인적으로 좋아하는 책인데 거기서 프로그래머가 되기 위해서는 어떻게 해야 되는 건지 그리고 어떤 프로그래머가 올바른 프로그래밍을 하는지라는 책이 있는데 네, 그래서 비즈니스의 능력이 중요합니다. 특히 올라가면 올라갈수록 매니지먼트를 갈수록 비즈니스는 중요하게 되고요. 네, 기술적 이런 거는 뭐 알고리즘 데이터 스트럭처, 민건이 말씀하신 것처럼 그런 거는 중요하고요. 아키텍처는 시니어로 가게 되고 물론 인터미디에이트 이렇게 가게 되면서 중요하지만 아키텍처 어느 정도 UML 다이어그램을 그릴 수가 있고 뭐 데이터베이스가 어떻게 커뮤니케이션 하는지 어플리케이션하고 API에 대한 이해 같은 거 여러 가지 아주 모든 걸 이해해야 되지는 않지만 기본적으로 몇 개가 되는 게 있어요. MVC라든가 어떤 뭐 그 다음에 뭐 디자인 패런 같은 경우는 그 뭐 싱글턴이나 파사드나 뭐 그런 팩터리 그런 여러 개가 있고요. 기본적으로 내가 좀 더 시니어에서 테크리드 이렇게 가기 위해서 알아야 되는 게 있고요. 아키텍처로 가기 위해서 알아야 되는 게 있습니다. 그래서 그런 거를 계속 공부하고 이해를 하고 그렇게 하는 게 중요하고요. 그리고 승진님이 말한 것처럼 인터페이스 중요하고요. 개발자라고 해도 백엔드 개발자라고 해도 인터페이스에 대한 이해를 알아야 하는 게 중요해요. 왜냐하면 그래야지 내가 커스텀마가 보는 시선에서 볼 수가 있기 때문에 그 그래피컬 인터페이스 디자인 중요하고요. 데이터를 저장하는 방식하고 개발 툴하고 이런 것도 모두 네, 알아야 됩니다. 그런데 보통 시니어 프로그래머하고 아까 전에 슬라이드 가면 테크리드에서 멈췄잖아요. 그러면 그 다음은 뭐냐? 여기에서 제가 아는 프린시플이 있는데 피터 프린시플이라고 있어요. 더 자세하게 보시는 위키피디아 찾아보시면 나오겠지만 원래 피터 프린시플 말하는 거는 조금 여기하고 조금 의미가 틀린데 피터 프린시플 말하는 거는 보통 이 사람이 프로그레션을 그러니까 캐리어를 올라갔을 때 어느 정도 포지션 갔는데 거기 갔을 때는 더 이상 자기 능력이 쓸모가 없다. 그런 식으로 말하는 게 피터 프린시플이에요. 그래서 저는 조금 긍정적으로 해석을 하고 싶어요. 새로운 포지션에는 새로운 능력이 요구돼요. 내가 아주 코딩을 잘하는 개발자예요. 정말 뭐 구글 뭐 코딩잼이나 뭐 ACM 컴피티션을 1등을 했었고 엄청나게 어렸을 때 코딩을 해서 뭐 어플리케이션을 만들었는데 그게 뭐 애플에서 몇 밀리언을 다운로드 했었고 다 좋은데 그 포지션마다
요구하는 능력이 틀리다는 거죠. 예를 들어서 테크리드 같은 경우는 대부분 미팅도 많고 비즈니스 이해 능력도 중요하고 아키텍처 다이아그램을 그리는 것도 중요하고 각각 맞는 포지션이 있는데 그 능력을 배우는 게 중요합니다. 그래서 그걸 acquire해서 어느 정도 준비가 되었을 때 그 다음 포지션을 갈 수가 있는 거고요. 내가 만약에 코딩을 아주 잘하는데 그 코딩만 잘해서는 절대로 예를 들어서 테크리드가 될 수가 없어요. 멘토링을 잘할 수 있어야 되고 누군가를 이끌어낼 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 그래서 그거를 포지션을 세우는 능력이 있어야 되고요. 네. 여기는 이거는 올라가는 순서는 이게 그거 캐리어 패스는 아니고요. 그러니까 아마 이게 설문조사를 했었을 때 얼마만큼 있냐는 거거든요. 그래서 보통은 뭐 40%는 intermediate programmer 이렇게 engineer developer가 많고요. junior이 많고요. senior developer는 16%, 뭐 principal lead architect. 뭐 그래서 뭐 매니저로 5% 정도 가는 경우가 있고 보통은 여기 보면 셀러리 미디언하고 여기 달러 기준으로 여기가 있죠. 네. 네, 그래서 왜 컴퓨터 사이언스, 컴퓨터 과학하고 컴퓨터 엔지니어링을 선택해야 되는지, 그리고 거기에 대한 장점이 뭔지, 어떤 매력이 있는지, 네, 6개로 나눴고요. 우선 하이 잡 디맨드예요. 나중에 슬라이드에서 좀 더 설명하겠지만 하이 잡 디맨드니까 수요가 많다는 거죠. 그거 이유는 아까 이유 보셨기 좀 아시겠지만 오토메이션이 이제 자동화가 이제는 미래에 지금 현재부터 미래까지 대세가 될 거예요. 그래서 그게 중요하고 그리고 샐러리가 괜찮은 샐러리가 연봉이나 그런 게 좋고 뭐 월크 라이프 삶의 질이나 그리고 나머지 그런 어떤 꼭 가져가고 쓸 수 있는 시간도 많고 어느 정도 굉장히 좀 평균 굉장히 좀 괜찮은 편이고요. 그리고 amazing perks and full office. 그러니까 헐크 그러니까 뭐 그런 베네핏 말고도 다른 혜택이 많고요. 오피스도 멋진 경우가 많고요. 그리고 제가 보기에는 코딩을 좋아하게 되면은 정말 그 코딩을 그러니까 그 직업을 좋아하게 됩니다. 그러니까 정말로 즐길 수 있는 사람이 될 수가 있고요. 거기에 대해서 성취감도 되게 크고 여러 가지 것 중에서 뭔가 즐길 수 있는 잡이 많이 없는데 그게 IT 잡이 그중 하나가 될 수가 있고요. 그리고 정말 많은 회사들에 지원할 수가 있고요. 그리고 이도 나온 것처럼 매직 파워를 가질 수가 있게 됩니다. 예, 이거를 보시면 안 좋아하시는 분들도 있겠지만 이거 어디서 되게 그런 건데 IT가 발전을 하고 오토메이션이 발전을 하면서 일반적인 잡들이 없어질 수 있는 확률이 사실은 굉장히 높아요. 어카운팅도 있고 뭐 프로그래머도 사실 리플레이스먼트 된다고 하지만 사실 그거는 프로그래머들이 사실 이런 걸 만들기 때문에 그거는 또 다른 개념이고요. 택시 드라이버, 우버나 테슬라나 카카오 택시나 다 자동적으로 하려고 한답니다. 구글 같은 경우는 웨이모라는 그런 어떤 그거를 회사를 통해서 자동적 운전을 하는 기술이 실행되고 있고요. 피셔맨은 뭐 낚시하는 사람들도 다 컴퓨터로 제트로 되고 쿠킹을 하는 베이커즈, 쿠커즈 모든 사람들 여기뿐만이 아니라 많은 잡들이 다 IT 잡으로 리플레이스 되고요. 제가 최근에 듣기로는 lawyers나 닥터들도 리플레이스 될 수 있는 확률이 상당히 높아요. 그래서 네, IT 잡에서는 항상 수요가 있기 때문에 네, 팩트지만 슬픈 팩트지만 네, 그게 사실이고요. 네, 아까 전에 말했었지만 여기는 아까 전에는 글래스도였고 여기는 페이사 윌스미스인데 네, 평균 연봉이 상당히 그러니까 미들 캐리어 이런 게 상당히 괜찮은 편입니다. 그리고 네, 달라스 안에서도 상당히 높은 편이고요. 뭐 대부분은 실리콘밸리나 샌프란시스코 이렇게 더 비중이 많기 때문에 네, 좀 더 크긴 하지만 네, 상당히 네, 괜찮은 셀러리 같고요. 네, 이거는 사실은 지금 실제로 그게 레드 본사가 있는 랄리 헤드쿼터에서 제가 찍은 거예요. 사람들이 너무 재밌게 핑퐁을 하고 있어서 막 런치를 먹고 돌아다니는데 여기 푸스트볼 테이블도 있고 여기도 핑퐁 테이블도 있고 뭐 저쪽에 보면은 약수하는 것도 있고 저도 막 약수도 하고 그랬었거든요. 근데 네, 정말 이렇게 좀 자유로운 분위기를 많이 그거를 선호를 해요. 그 이유가 보통 IT 회사들이 여기 직원들을 행복하게 해줘야지 저 생산력도 높아지고 또 이렇게 편안해지고 코딩도 잘 된다고 믿기 때문에 이런 거를 다 해주는 거고요. 네.
네, 그리고 코딩을, 네, 여기는 실리콘밸리라고 제가 믿은데, 제가 율락을 좋아하는 믿은데, 네, 에피소드는 아니고 여기서 뒤에서 보면 이렇게 촬영하는 분들 있잖아요. 네, 그래서, 실리콘밸리라는 어떤 미드 에피소드인데, 네, 코딩을 하면은 제 개인적인 생각은, 개인적인 소견은, 네, 정말 즐길 수 있는 일자리가 될 수 있습니다. 정말로 그렇게 뭔가를 만들 수 있다, 만들 수 있고, 뭔가를 창조할 수 있다는 게, 그런 직업이 많지가 않아요. 그래서 그 코딩이라는 거는 내가 어디서든지 그게 캐리비안이 될 수가 있고 뭐 이렇게 뭐 제주도가 될 수가 있고 아니면 커피숍이 될 수가 있고 어디서든지 컴퓨터만 열면 뭔가를 만들 수가 있다는 거죠. 네. 그리고 네, 거의 모든 회사들이 다 IT가 어느 정도 있어요. 그게 뭐 폴튼 500 컴퍼니가 될 수 있고 아니면 스타트업이 될 수가 있고 아니면 레스토랑이 될 수가 있고 어떤 부서든지 IT 부서가 어느 정도 있고 IT가 필요를 하죠. 그래서 저 같은 경우는 원래 우주항공공학으로 시작을 했어요. 우주항공공학으로. 근데 그때는 시민권도 없었고 대부분 우주항공을 생각하면은 뭐 나사나 보잉이나 락히마르틴이나 디파르멘트 되잖아요. 그래서 막막하고 물론 저는 그래서 나중에 공부를 하고 싶어서 그랬었는데 나중에 컴퓨터과학을 그냥 부전공을 했어요. 그래서 에어스페이스 엔지니어링을 했었을 때는 넣을 수 있는 회사가 굉장히 없었거든요. 한 20개 정도. 그 중에서 또 시민권 받는 회사는 한 10개, 5개 정도. 시민도 안 받는 회사들은. 근데 컴퓨터 사이언스 하니까 그때 캐리어 페어를 갔을 때 정말 거의 모든 회사들이 다 컴퓨터 사이언스를 받는 거예요. 그래서 그 초이스가 굉장히 많아져요. 그래서 네, 어쨌든 많은 회사들이 IT 직장을 네, 어느 정도 가지고 있고 그만큼 수요도 많겠죠. 네, 그리고 네, 코딩을 한다는 거는 IT를 한다는 거는 어떤 네, 마술을 부를 수 있다는 거하고 비유를 하고 싶습니다. 네. 네. 네, 여기서 마무리되고요. 조금 지금 시간이 많이 지체가 됐는데 어떻게 바로 시작할까요?